Καλή σας μέρα. Να ευχαριστήσω και τις δύο διερμηνείς που θα μας ακολουθήσουν στη συζήτησή μας. Είναι μεγάλη μου χαρά να έχω τον φίλο μου Ζαν Μάρκ μαζί μας σήμερα στην Αθήνα. Είναι μια εξέχουσα προσωπικότητα της γαλλικής πολιτικής σκηνής που έχει συμβάλει από σημαντικές θέσεις στην ευρωπαϊκή ενοποίηση, στην καλή συνεργασία της Γαλλίας με την Ελλάδα. Είναι ένας άνθρωπος με αγωνίες, με σοφία και με σκέψεις πολλές, πλούσιες, τις οποίες μπορεί κανείς να μάθει πολλά. Τον ευχαριστώ λοιπόν και που ήρθε και για την συζήτηση που μόλις τελειώσαμε. Θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω τη λύπη μου και τα συλληπιτήριά μου για την απώλεια 5 Γάλλων πολιτών κατά την πτώση αεροσκάφους χθες στη Μεσόγειο. Ακόμα και σε εποχές ειρήνης, για να διασφαλίσει κανείς την ειρήνη, χάνονται και θυσιάζονται ζωές. Μετά από την επίσκεψη το καλοκαίρι του 2016 του Προέδρου της Γαλλίας Ολάντ, τα δύο Υπουργεία μας, το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας και της Ελλάδος, συνδιαμορφώσαμε έναν εξαιρετικά παραγωγικό οδικό χάρτη που ήδη 3 μήνες μετά από τη διαμόρφωσή του βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη και έχουν υλοποιηθεί πολλές πλευρές του. Με την Γαλλία έχουμε κοινά οράματα για την Ευρώπη. Θέλουμε μια Ευρώπη που να εξασφαλίζει στους πολίτες της ευημέρεια, ανάπτυξη και ένα μεγάλο ρόλο στη διεθνή πολιτική σκηνή. Η Ελλάδα στηρίζει πριν απ' όλα την πρόταση που έχει διατυπώσει η Γαλλία για μεθόδευση και αναζήτηση λύσης στο Μεσοανατολικό, την πρωτοβουλία που έχει πάρει η Γαλλία για το Παλαιστινιακό ζήτημα, η τελευταία φλόγα ελπίδας, θα έλεγα, σε ένα μεγάλο πρόβλημα. Θέλω να εκφράσω και για άλλη μια φορά την υποστήριξή μας στο γαλλικό σχέδιο. Είναι υποστήριξη στην αναζήτηση λύσης και ελπίζω όλες τις πλευρές να κατανοήσουν ότι τα προβλήματα δεν αδρανούν αλλά μεγαλώνουν. Άρα έχει μεγάλη σημασία η έγκαιρη λύση τους μέσα από διάλογο και ανταλλαγή σκέψεων. Έχουμε μαζί με τη Γαλλία κοινές ανησυχίες για τον πόλεμο στη Συρία. Είναι ένας πόλεμος που υπάρχει εδώ και πάνω από 5 χρόνια, που εντάχθηκε τον τελευταίο χρόνο και η Ευρώπη βρίσκεται ενώπιον μιας μεγάλης ανθρωπιστικής καταστροφής. Αντί να εξασφαλίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως επιθυμούμε, 400.000 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους, 12 με 14 εκατομμύρια ανάλογα με τους υπολογισμούς άνθρωποι χάσαν την κατοικία τους, την εστία τους, ξεριζώθηκαν οικογένειες ανθρώπων. Δεν υπάρχουν καλοί πόλεμοι στην περιοχή. Όλοι είναι επώδυνοι με τραγικές ιστορίες από πίσω τους. Και είναι πόλεμοι που γεννάνε και το μεγάλο προσφυγικό ρεύμα που συναντήθηκε με τα ρεύματα της οικονομικής μετανάστευσης και τις επιπτώσεις τις βλέπει η Ευρώπη εδώ και πάνω από 1 χρόνο σε μεγάλη ένταση και τα ελληνικά μας νησιά έχουν μεγάλη αίσθηση αυτών των επιπτώσεων. Γι' αυτό με τον Γάλλο μου συνάδελφο συμφωνούμε ότι μαζί με την πάλι για τη λύση του προσφυγικού προβλήματος και την αναζήτηση και υλοποίηση ευρωπαϊκών λύσεων είναι η μάχη ενάντια στον ίδιο τον πόλεμο. Με τον Γάλλο συνάδελφό μου συμφωνήσαμε επίσης
και χαιρετήσαμε την πρωτοβουλία της Γαλλίας από την πρόσφατη συνάντηση που έγινε, την στήριξη της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας στη Λιβύη. Θέλουμε τη σταθεροποίηση της Λιβύης. Στα τέλη του άλλου μήνα θα πάμε στη Λιβύη. Έχουμε πρόθεση να ξαναοικοδομήσουμε τις διπλωματικές μας σχέσεις με τη χώρα και υποστηρίζουμε και οι δύο χώρες την ανάγκη να ενσωματωθούν σε αυτή την κυβέρνηση όλες οι δυνάμεις που ζουν και είναι ενάντια στην τρομοκρατία στη Λιβύη. Είτε βρίσκονται στα ανατολικά της, είτε στα δυτικά της. Μιλήσαμε με τον συνάδελφό μου αναλυτικά για το κυπριακό ζήτημα. Η Γαλλία είναι μια χώρα του φωτός και της δημοκρατίας και κατανοεί την ανάγκη η Κύπρος να είναι μια πραγματικά κυρίαρχη και ανεξάρτητη χώρα, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν χρειάζεται να τα εξηγήσουμε με τους Γάλλους, η ιστορία τους έχει δείξει πάρα πολλά. Εξήγησα αυτό που περιγράφεται και θα είδατε εν μέρη, το πρώτο του μέρος, στο κείμενό μου, γύρω από τα ζητήματα της κατάργησης του καθεστώτος των εγγυήσεων και της απομάκρυνσης των κατοχικών στρατευμάτων στην Κύπρο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα δικαιώματα όλων και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να νιώθουν όλοι οι Κύπροι πολίτες ασφαλείς στο νησί τους. Να μπορούν όλοι οι Κύπροι πολίτες να ονειρεύονται το μέλλον των παιδιών τους σε αυτό το νησί, στη Μεγαλόνισσο. Έχουμε διαχρονικά μια μεγάλη στρατηγική σχέση με τη Γαλλία. Η Γαλλία βρέθηκε πάντα κοντά στην Ελλάδα και στην εποχή της δικτατορίας, ο γαλλικός δημοκρατισμός, και στην εποχή των σκληρών διαπραγματεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα προγράμματα που αφορούν τη χώρα μας. Είμαστε με τη Γαλλία εταίροι, φίλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με κοινές ανησυχίες, και για άλλη μια φορά θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο μου, τον Υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας, και για αυτή την επίσκεψη και για τις συζητήσεις που έχουμε και είχαμε και στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες και όπου αλλού έχει πάντα χρειαστεί. Καλώς ήρθε στη χώρα μας και καλοτάξιδος για την Κύπρο που πάει σήμερα το απόγευμα. Ευχαριστώ και πάλι, Ζακ. Merci Nikos, Monsieur le Ministre. Merci. J'ai été très heureux de m'entretenir avec le ministre des Affaires étrangères de la Grèce, mon ami Nikos Kotsias. Nous nous voyons souvent à Paris, aujourd'hui à Athènes, mais beaucoup de réunions que nous avons en commun, en particulier au Conseil européen des Affaires étrangères. Bon, aujourd'hui, je suis venu ici voir des amis pour profiter de leur hospitalité et celle que la Grèce nous apporte. Vous savez qu'elle est toujours conforme à sa réputation. Donc j'ai vu le président de la République, entretien très chaleureux, à l'image de la qualité et de la force de l'amitié entre la France et la Grèce, mais aussi avec le Premier ministre, Tsipras, et là, un entretien en tête-à-tête avec Nikos. Il arrive d'ailleurs, comme nous avons ce point commun, que nous parlions en allemand, lui et moi, mais aujourd'hui nous avons fait un effort exceptionnel. Nous avons parlé chacun dans notre langue pour aborder des sujets particulièrement importants pour poursuivre le dialogue approfondi que nous avons constamment. Nous partageons effectivement une longue histoire et une longue amitié que le slogan historique que vous connaissez sûrement, Grèce, France, Alliance, symbolise parfaitement. Et ce slogan, il avait été aussi celui de la saison culturelle de la France en Grèce en 2014. Et plus que jamais, il est d'actualité pour la relation entre nos deux pays. Ce n'est pas seulement un clin d'œil vers le passé que je fais là, mais c'est surtout la promesse de coopération fructueuse pour l'avenir
dans l'esprit du partenariat stratégique que tu viens d'évoquer, Nikos, et qui a été conclu en octobre dernier à l'occasion de la visite du président de la République française, François Hollande, en Grèce. Bien sûr, nous avons abordé beaucoup de questions qui sont des préoccupations communes qui nous mobilisent totalement. L'afflux massif des réfugiés et de migrants, c'est le premier point que nous avons abordé. Nous avons évoqué la mise en œuvre nécessaire de l'accord entre l'Union européenne et la Turquie. Cet accord a permis de sauver des vies, de lutter contre les réseaux de passeurs, ces passeurs qui prospèrent sur la misère des personnes qui sont jetées sur les routes, et souvent à cause de la guerre, mais aussi à cause de la pauvreté. Cet accord a permis de mettre en place une gestion commune de la crise, dans l'intérêt de tous, les réfugiés, la Turquie, les États membres de l'Union européenne. Les résultats sont là, mais bien sûr, ils ne sont pas suffisants. Les efforts doivent être poursuivis, nos efforts communs, et cela dans le cadre des engagements qui ont été pris. La France a pris des engagements, elle les a pris notamment vis-à-vis de la Grèce, en matière d'aide, notamment pour les frontières, mais aussi en matière d'engagement concernant la relocalisation de réfugiés en France. Ces engagements, nous les tenons et nous allons continuer à les tenir, comme nous avons pris des engagements par rapport à l'accord Union européenne-Turquie concernant les réinstallations en France, et ces engagements, nous les tenons. Nous allons donc inscrire notre soutien à la Grèce dans la durée. Nous avons bien sûr abordé les crises majeures que connaît aujourd'hui l'humanité depuis la Seconde Guerre mondiale, les crises les plus terribles, dont la première évidemment est la guerre en Syrie, et qui fait tant de malheurs, plus de 300 000 morts, 10 millions de personnes déplacées, beaucoup de réfugiés. Et donc notre objectif, effectivement, c'est l'arrêt des bombardements, c'est la reprise du processus de paix. Nous avons partagé cet objectif. Nous avons évoqué bien sûr la lutte contre le terrorisme en Syrie, en Irak. Nous avons abordé aussi la question libyenne. Tout ça sont des défis considérables pour l'Europe. Et la condition pour les traiter, c'est que l'Europe soit plus unie et qu'elle soit plus solidaire. Et justement, c'est important de rappeler cette exigence au moment où le projet européen se trouve à un tournant, depuis le Brexit en particulier. Et donc nous avons parlé de l'avenir de l'Europe. Et les efforts fournis par la Grèce et le peuple grec au cours des dernières années sont considérables. Nous avons la conviction, la France, que l'Europe a besoin de la Grèce comme la Grèce a besoin de l'Europe. C'est ce qu'avait dit le président Hollande le 9 septembre dernier lorsqu'il était venu à cette réunion ici à Athènes. Je le disais, le gouvernement, le peuple grec ont fourni des efforts considérables, des sacrifices aussi. La France en est parfaitement consciente. Et ces efforts étaient nécessaires. Ils ont été décidés par les autorités grecques et d'un pays souverain. Car il s'agissait de conditions prévues dans des accords qui ont été signés avec les institutions européennes. Il faut que les engagements des institutions européennes soient tenus, ils le sont. On l'a vu lors du sommet de l'Eurogroupe le 10 octobre dernier, avec l'annonce d'un accord de principe sur le décaissement d'une partie des 2,8 milliards d'euros prévus. Et ces efforts doivent se poursuivre dans le cadre de la deuxième revue de programme d'aide qui va débuter. Les autorités grecques ont fait état de leur volonté de conclure cette revue rapidement, d'ici quelques semaines. C'est une détermination sur laquelle nous allons nous appuyer pour travailler tous ensemble dans cette direction. Et dans le même temps, la France est, avec d'autres États membres, engagée dans une assistance technique auprès de l'État grec, à sa demande, qui lui permettra aussi de retrouver les moyens nécessaires à des politiques publiques ambitieuses au service de sa population. Et puis, je sais, nous en avons parlé avec le Premier ministre et avec Nikos, je sais qu'un règlement rapide de la question de la dette est important pour la Grèce, pour les autorités grecques, parce qu'il conditionne aussi leur retour sur les marchés. C'est en tout cas ce que dit la Banque centrale européenne, et donc il faut y être attentif. Encore beaucoup de travail, vous le savez, mais en tout cas la France
souhaite non seulement que les engagements soient tenus, mais que le peuple grec soit conscient que nous sommes solidaires du peuple grec dans tous les efforts qu'il entreprend pour permettre à la Grèce de réussir le redressement qu'elle a engagé avec des premiers résultats qui sont tout à fait encourageants. Je le disais, le projet européen conserve toute sa pertinence. Il faut donc travailler à son renforcement en mettant en œuvre des décisions qui ont déjà été prises. J'ai évoqué la question des réfugiés. Il ne faut pas seulement parler, il faut décider et il faut ensuite agir. C'est la base de la confiance. Pour l'avenir, en tout cas, l'Union européenne doit apporter des réponses concrètes aux citoyens européens pour qu'ils ne soient pas tentés par l'euroscepticisme, que leurs problèmes soient traités, soient réglés, qu'ils soient entendus. Une Europe qui les protège, une Europe qui favorise la prospérité, une Europe qui ouvre des perspectives à sa jeunesse. En tout cas, nous avons, la Grèce et la France, la volonté d'y contribuer ensemble. Nous avons abordé la question chypriote. J'ai redit notre soutien aux pourparlers en cours. La réunification serait un formidable message justement d'espoir, de confiance aussi dans la capacité des deux communautés à s'entendre, dans le rôle que les pays de la région peuvent jouer, mais aussi un acte majeur de confiance dans l'Union européenne avec ses valeurs et sa conception de la vie en commun. Nous avons évoqué des pistes de coopération nouvelles, notamment dans le domaine économique. Et puis nous avons aussi abordé rapidement, c'est vrai, nous avons manqué de temps, mais des coopérations dans le domaine de la culture, de l'éducation, de la recherche, de l'innovation, car nous sommes convaincus que la jeunesse est un formidable atout pour nos deux pays. Et c'est en tout cas l'impression que j'ai eue de mes rencontres, notamment avec des représentants de la société civile. Hier soir, à l'initiative de l'ambassadeur, j'ai rencontré les acteurs de la vie culturelle et scientifique, économique. Il faut renforcer les échanges entre étudiants, renforcer la coopération en matière d'innovation. La Grèce est un des pays d'Europe qui a la plus forte concentration de start-up, et ça ne se sait pas assez, et il faut le dire, le répéter, et nous mobiliser encore davantage. Notre ambassade organise bientôt un forum qui va concerner les entreprises françaises et grecques qui peuvent travailler ensemble, notamment dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du développement durable. Et je crois que c'est vraiment des signes très importants que la coopération entre la Grèce et la France non seulement existe, mais qu'elles vont se renforcer pour l'intérêt de chacun de notre pays. Encore merci Nikos de ton accueil. Encore une fois, ici, j'ai été heureux de venir chez toi, à Athènes, et pour continuer à renforcer une amitié qui est sincère et forte. Ελένη Μαυρούλη από το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Πιο αργά για να σας προλαβαίνει η ερμηνεία. Ελένη Μαυρούλη από το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Έχω μία ερώτηση για τον κύριο Ερώ. Θα ήθελα, είπε ο κύριος Κοντζιάς ότι του παρουσίασε τις θέσεις της ελληνικής πλευράς όσον αφορά στο Κυπριακό για το καθεστώς των εγγυήσεων και το θέμα της ασφάλειας. Θα ήθελα τη θέση της γαλλικής πλευράς πάνω σε αυτό. Je l'ai dit brièvement déjà, la France est bien sûr très attentive aux évolutions récentes, mais aussi rapides de la question chypriote. C'est un signe d'espoir depuis si longtemps. Et donc je voudrais saluer ce qui a été entrepris, qui est, je crois, le reflet d'un dialogue profond, sincère, des dirigeants des deux communautés, avec un objectif qui est de trouver une solution. Et c'est d'autant plus nécessaire que cette plaie qui est ouverte déchire le pays depuis 1974. Vous savez que la France est membre du P5, membre permanent du Conseil de sécurité, mais aussi bien sûr de l'Union européenne, et elle soutient les négociations interchypriotes
en faveur d'une solution qui est fondée, à nos yeux, qui doit être fondée sur les paramètres onusiens de bizonalité, de bicommunalité, avec une égalité politique, mais également pleinement compatible avec l'acquis européen. La France n'est pas une puissance garante. Elle ne veut pas intervenir, elle ne peut pas intervenir directement dans le processus de négociation. Donc je ne vais pas à Nicosie pour participer aux négociations. Je vais d'abord pour rencontrer les différents responsables et les écouter, mais aussi participer à une réflexion commune, et nous y sommes prêts. La réunification de Chypre, ce serait, je l'ai dit, un message fort en faveur de la paix et de l'unité dans une région troublée. Nous avons besoin de ce type de message pour bâtir un avenir meilleur, et je crois que ça serait formidable si nous pouvions faire la démonstration que Chypre devienne un membre à part entière de l'Union européenne. Ouattard de l'agence France-Presse. Une question pour Monsieur Ayrault. Vous avez évoqué la nécessité d'un règlement rapide sur la question de la dette grecque. Tsipras, le Premier ministre grec, pour sa part, souhaiterait un règlement avant fin 2016. Mais l'Allemagne, pour le moment, et notamment son ministre des Finances, renvoie tout éventuel règlement après fin 2017. Alors, est-ce que la France a une possibilité de faire bouger la ligne allemande là-dessus? Est-ce qu'elle en a la volonté? Et selon vous, quel serait un calendrier idéal pour un allègement substantiel de la dette grecque? Bon, les discussions ont déjà commencé, hein, et simplement il faut aller vers des réponses plus concrètes, plus ambitieuses. On sait que cette question existe et il faut la traiter. Alors après, le calendrier, bien sûr, le Premier ministre grec souhaite avancer vite, je le comprends. Bon, vous avez évoqué les déclarations du ministre des Finances allemand qui évoque un autre calendrier, mais si ce calendrier est lié à une échéance électorale, ce n'est pas forcément un argument suffisamment convaincant, hein. Donc il faut avoir une approche rationnelle. Donc j'ai évoqué les différentes étapes des engagements européens et de la Grèce, notamment les négociations, la deuxième revue de programme d'aide, et donc il faut que les choses s'emboîtent au fur et à mesure, et nous savons qu'il y a une question qui est liée à la dette grecque, et d'un commun accord, tout le monde l'a admis. Et la Banque centrale européenne, d'ailleurs, évoque elle-même la nécessité de traiter cette question si on veut que la Grèce puisse bénéficier des marchés financiers et des aides que la Banque centrale européenne apporte à tous les pays concernés. Donc je crois qu'effectivement, cette question doit être abordée. Et plus tôt on abordera, ça ne veut pas dire qu'on aura déjà la solution, mais mieux ça sera. Il ne faut pas laisser de doute sur la bonne volonté des uns et des autres d'y travailler ensemble. Donc voilà, c'est une discussion, il faut l'avoir sereinement, il ne faut pas s'envoyer des formules comme ça à travers les médias. Je sais que les uns et les autres sont conscients des efforts qui ont été faits par la Grèce, hein, il faut en tenir compte, et il faut aider la Grèce à réussir. Et la Grèce est en train de réussir, donc il ne faut pas perdre de temps pour consolider ce qui a été entrepris ici. Εγώ κλείνοντας να ξαναευχαριστήσω για την παρουσία του φίλου μου Υπουργού Εξωτερικών της Γαλλίας. Θέλω να ευχαριστήσω τη Γαλλία για τη βοήθεια που μας δίνει και διμερώς και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ζητήματα που άπτονται της θέσης της Ελλάδος στο οικονομικό πρόγραμμα και στο χρέος. Να κάνω δύο σχόλια θέλω μόνο. Το πρώτο είναι στην Ευρώπη πρέπει όλες οι πλευρές να κρατάνε τις δεσμεύσεις τους. Δεν υπάρχει συμφωνία που να αφορά μόνο μία χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Η συμφωνία αφορά όλους και θα πρέπει η εφαρμογή της συμφωνίας που αφορά όλους να παίρνει υπόψη τους και τα ιστορικά παραδείγματα. Δεν μπορεί να φέρεται κανείς στην Ελλάδα πιο σκληρά
από ό,τι φέρθηκαν οι νικητές σύμμαχοι το 1953 στο Λονδίνο έναντι μιας χώρας που είχε προκαλέσει το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και χρώσταγε 2 δάνεια από τη δεκαετία του 20. Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι η λύση στο Κυπριακό πρέπει να είναι μια δίκαιη λύση, πρέπει να είναι μια ευρωπαϊκή λύση που να εξυπηρετεί την Κύπρο, το κυπριακό λαό, όλους τους πολίτες της Κύπρου και να είναι αυτό το πρώτο κριτήριο. Δεν μπορεί να είναι το πρώτο κριτήριο τα συμφέροντα τρίτων. Ευχαριστώ και για την παρουσία σας. Σας εύχομαι καλημέρα και στη γαλλική αντιπροσωπεία καλό ταξίδι στην αγαπημένη μου Μεγαλόνισσο. Merci.